नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चौंपिया खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अज जन्मदिन है। बीजेपी वालों देश भर में उन्होंने जन्मदिन ते कई लोक भलाई प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री समेत कई मंत्रियों ने मोदी नूं उन्होंने जन्मदिन ते बधाई ते शुभकामनावां दित्तियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अज पूर्वी लद्दाख में असल कंट्रोल रेखा ते भारती चीनी फौजां विचाले तनाव के मुद्दे ते राज सभा दे विच बयान देंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर विच अज तड़के हुए एक मुकाबले विच सुरक्षा बलों ने 3 अतवादियों नूं मार मुकाया। केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए मुसाफिरों के हवाई अड्डों से RT-PCR टेस्ट करने की इजाजत दी। केंद्रीय खेड मंत्रालय वालों देश के 8 सूबों में खेलो इंडिया केंद्रों को 95.19 करोड़ रुपए की लागत के नाल अपग्रेड करने का फैसला। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आर्थिक तरक्की को हुलारा देने लिए कई लोड़ींदे कदम चुके जा रहे हैं। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अज जन्मदिन है। उन्होंने 70वें जन्मदिन ते भारतीय जनता पार्टी वालों हफ्ता भर चलने वाले सेवा सप्ताह दौरान कई लोक भलाई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। बीजेपी के दिल्ली स्थित सदर दफ्तर में उन्होंने जन्मदिन ते उन्हों वालों देश के निर्माण में पाए गए योगदान और होर प्राप्तियों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोदी नूं जन्मदिन की बधाई देंदे कहा है कि उन्होंने भारत दीयां कदरां कीमतां अते वचनबद्धता का आदर्श नमूना पेश किया है। उन्हें कहा है कि वह दुआ करते हैं कि देश नूं उन्हां दीयां वडमुलियां सेवावां प्राप्त होंदियां रहन। बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा अज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन ते होने वाले प्रोग्रामों के हिस्सा लैणगे, जबकि केंद्रीय मंत्री होरनां थावां ते इस मौके करवाए जा रहे प्रोग्रामों के शिरकत करनगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन मौके बधाई दिंदियां कहा कि मोदी जी की योग अगवाई दे विच देश लगातार अगे वध रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट राही प्रधानमंत्री मोदी नूं उन्हां दे जन्मदिन ते बधाई ते शुभकामनावां दित्तियां। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रदर्शनी का दौरा करने उपरंत कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सारा जीवन देश और समाज सेवा नूं समर्पित रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्ण निष्ठा के साथ एक प्रदर्शनी यहाँ पर समर्पित की है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में, ताकि प्रधानमंत्री जी का पूरा जीवन जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है उसकी कुछ झलकियां हम लोग इस प्रदर्शनी के माध्यम से देख पाएं। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मोदी नूं बधाई देंदे कहा है कि परमात्मा तुहानूं तंदुरुस्ती, लंबी उम्र और खुशहाली की जिंदगी देवे। मंत्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां सालगिरह है। देश भर में हम उसको सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की पूरी यात्रा और सपना एक ही है, देश की सेवा और देश को आगे बढ़ाना। पिछले 6 साल में लोगों ने देखा है कि किस तरह से वो काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही बिहार के विच बनाया गया कोसी रेल महासेतु राष्ट्र नूं समर्पित करेंगे। इस तो इलावा प्रधानमंत्री बिहार के विच मुसाफिरों की सहूलत के नाल जुड़े 12 रेल प्रोजैक्टों का उद्घाटन भी करेंगे। इन्हां प्रोजैक्टों के विच किऊल दरिया ते नवे रेलवे पुल, 2 नवीं रेलवे लाइनां, 5 बिजलीकरण प्रोजैक्ट और एक इलैक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव शैड और बड़ बख्तियारपुर विचाले तीजी रेलवे लाइन का प्रोजैक्ट शामिल है।
ਕੋਸੀ ਰੇਲ ਮਹਾਸੇਤੂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 2003-04 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1.9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਮਹਾਸੇਤੂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ 516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਪੁਲ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਬਟਮਾਲੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ CRPF ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਟਮਾਲੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ CRPF ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ CRPF ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਡਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੇਟਿੰਗ ਲਾਂਜ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਲਾਂਜ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਲਾਂਜ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਮੂਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਐਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ 2028 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ 14 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਣੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿਉਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਜਗਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੰਚ ਇਬਸਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਬਸਾ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਬਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।